I saw you standing there under the stars, I knew it wouldn't be the last time. Scrolling through the memories of when we began, I couldn't find a single regret. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. If I said I never thought about walking away, I would be a liar, I'd be wrong. Even in the hardest times, we found our way home, driving through the darkest of nights. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade. There's a beauty that guides us like a fire in the night, as the sun shines upon each new day. There's a beauty that guides us like a fire in the night, as the sun shines upon each new day. There's a beauty that guides us like a fire in the night, as the sun shines upon each new day. There's a beauty that guides us like a fire in the night, as the sun shines upon each new day. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. Been following signs on the road, pretending to know where to go. Now we're bending and breaking the mold, searching for hope out on our own. Don't know what comes next, haven't been there yet, but we feel the weight on our shoulders. It's a wild ride, only got one life, and we'll take on whatever it throws us. Always living on the run, never set it with the sun. Our hearts have broken and they've numb, but we're still young, and the best
reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of
years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. So first of all, congratulations on the most beautiful day in your life. കാരണം ഒഫീഷ്യലി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫാമിലിയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ടു ദ വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് അച്ചു ആൻഡ് പൂജ. നിന്റെ റിസപ്ഷനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി മന്തെന്നതാണ് ലവേഴ്സിനും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് അല്ലേ? ഫെബ്രുവരി 1 ആൻഡ് വിഷയാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. സോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ 2 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീക്ക് തന്നെ വാലന്റൈൻസ് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2 പേരും ചേർന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാം. പ്ലീസ് ഹഗ് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യലായി കഴിക്കുമ്പോൾ യെസ്. സോ നല്ല കൈയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയസും ബ്ലസ്സിങ്സുമായിട്ട്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാലന്റൈൻസ് ഡേയും ഒന്നിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിഷ് ചെയ്യാണ്, ബ്ലസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്.
ജിംബയർ മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു. പൂജ സുരേന്ദ്രൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഈ ചടങ്ങിൽ പൂജയെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറച്ചായി പോകും. പൂജ പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്. പൂജ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജിംബയറിൻ്റെ ഒരു അസറ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജിംബയർ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുള്ള ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ മുതൽ ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പൂജ സുരേന്ദ്രൻ. ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചത്. ഇച്ചിരി തടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ പൂജയെ നമ്മുടെ അച്ഛന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കാളിയായി രണ്ടുപേരും അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. ആക്ച്വലി പൂജയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ പൂജ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഞങ്ങളുടെ ജിംബയറിലെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡാണ്. നമുക്ക് 3 സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതെ എല്ലാവർക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂജ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചുവിനെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ. അച്ചു അത് ക്ലിയർ ആയി വായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ വായിക്കുന്നത് പൂജയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പൂജ ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യാറ്. ഇന്നാണ് ഒരു അഡൽട്ട് കേസ് കാണുന്നത്. ഞങ്ങളവിടെ കുട്ടികളെ കാണാറില്ല. ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വലിയ ആളെ എങ്ങനെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യുമെന്ന് പൂജ ഇന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുക്കുവാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. പൂജ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരു കാക്കയുടെ കഥ. നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും. കാക്ക കുടത്തിനകത്ത് കല്ലിട്ട കഥ അറിയാലോ? അറിയില്ലേ? ഒന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ. അത് നമ്മുടെ അച്ചു ചേട്ടൻ ഇവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കും. വേർക്കണ്ട ഇതിലേറെ ഇനി എത്ര വേർക്കാൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭക്ഷണം തേടി പറക്കുകയായിരുന്നു. പറന്നു കാക്ക ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കുടത്തിൽ കുറെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് തത്ത കാണുന്നു. കാക്ക വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ സാധിച്ചില്ല. തത്ത കുറച്ച് ഐസുകൾ കൊത്തിയെടുത്ത് ഓരോന്നായി ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസുകൾ പൊങ്ങും. അപ്പൊ വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നു. അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം പറയും. വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീർന്ന് കാക്ക സന്തോഷത്തോടെ. ഇതില് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്? സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ തെറാപ്പി കൊടുക്കേണ്ടി വരും? എന്ത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും? ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. ആക്ച്വലി വിക്കുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. വിക്കി ആദ്യത്തെ വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററോ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും, എത്ര സെഷൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് എടുക്കണം. അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങ് തന്നേക്കുക. വീട്ടിലിരുന്ന് അസസ്മെന്റ് എടുത്ത് തെറാപ്പിയെ കൊടുത്തേക്കുക. ഓക്കെ, പൂജ ആത്മാർത്ഥതയോടെ രണ്ടുപേരും
ആത്മാർത്ഥയോടെ എഴുതിയത് കൃത്യമായി തന്നെ വായിച്ചു. വിയർത്തൊഴുകുക. ആക്ച്വലി അച്ചുവിനെല്ലാം വായിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അച്ചു പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചത് കേട്ടോ. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അച്ചുവിന് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളെ സഹിച്ച എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും നന്ദി. ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെടുക്കൻ തിങ്കളേ പൊത്തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. ജലരയിൽ ഈ കൺമണിയെ നോക്കരുതേ. ഇന്നതില്ലാക്ക് ചേരണമെന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം. പാടണം പാടാതെ നീ ഉന്നാരച്ചെപ്പിൽ താലോല പൊന്മുക്കായി ദൈവം തന്ന പൊരുളാണു നീ. കരിമിഴി എഴുതിയൊരഴകല്ലേ ഇതുവരെ ഒരുകിയ മനമല്ലേ. ഇനി ജന്മം നിറയെ സ്വപ്നം വിടരും, സ്വപ്നം നിറയെ പൂക്കൾ വിടരും. ഒത്തിരി ഒത്തിരി അക്കരവെത്തും ചിത്രപതങ്ക ചിറകരിയെത്തും മധുരതരം മധുരസുഖമയ ചിറകവിജനി ഒഴുകി. സ്വപ്നങ്ങൾ പൊന്നായി വരും. പൂമുറ്റത്തെന്നും തിരുവാപ്പൂക്കണിയാവും തുളസി കവിയാണു നീ. മനസ്സിൽ മൊഴിയാത്ത നിധിയില്ലേ, മനസ്സിലെ മൊഴിയന്റെ മൊഴിയല്ലേ. ഒന്നാളും നേരാകം പുല്ലാങ്കുഴലിൽ ഒന്നേ താളം താളം കുടി നീളം കുളിരുള്ളിൽ ഒതുക്കി വന്ന മണിത്തിര നീന്തിറങ്ങി തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. ഇവൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ച് ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെടുക്കൻ തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. ബൈ 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 ബൈ.
रंगीला तारा On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. കാലം മുടുത്തു മണ്ണന കാലത്തെ ഇടുക്കി പിന്നെ എന്നോട് തെച്ചു നടുക്കിരുന്നവളാണ് നീ, നടുക്കിരുന്നവളാണ് നീ. നട്ടവരെന്തൊക്കെ കണ്ടാലും പഠിക്കൽ അങ്ങനെ നിന്നാലും പടച്ചറപ്പേ പിന്നെ ഉള്ളിൽ പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ, പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ. അടിക്കളത്തിന് പൊന്നമ്മ കാശൊളിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചത് കൊടുക്ക പെട്ടവൻ പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ, പറിച്ചെടുത്തത് കണ്ടില്ലേ. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. Tu hogi what to do, oh yeah, what to do.
പഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മാടത്തെ കോട്ടയ്ക്ക് ചീനി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. Swantamakum.
നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു താരകങ്ങൾ കണ്ണുവച്ച പാരിജാതമല്ലേ താഴെ എന്റെ കൂടെ വെഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ പങ്കമിട്ട് കൽക്കവെന്ന പുണ്യം പ്രിയക്കും ചന്ദ്രന്റെ സ്വന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ തിങ്കളെ ഇനിയൊടി കണ്ണെറിയരുതേ ജനലരി കൺമണിയേ നോക്കരുതേ ഇന്നതിന്നാക്ക് ചേരണമെന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया देना बहुत स्वीट है डोंगी सही बड़ा डीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है शक्ल तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच गए सारे
அவரமான இளவையில் அழகான இறகுதல் காலம் சற்று தொலைவிலே அவள் முகம் பார்த்தேன் சற்று தொலைவிலே அவள் முகம் பார்த்தேன் அங்கே
वो कोई बिग बॉस ഉണ്ടാവണ്ട కదా तू जानू मानू जो कहता है बीवी तेरे को लगता है और सामने ऐसा में जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है और सामने तेरे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे चलो जैसे मैं तेरे सीढ़ी पे चलूं सामने तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल कोई मोर सामने उठा कर चला तेरी नजर ले जाए प्रेम का कर सामने
and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do. It's like a bluebird with a song. Oh, I can't help but sing along. It's like a